जय माताजी मित्रों मित्रों हूँ छो अपनो परम मित्र वागेश गढ़िया मित्रों आगर जो तमे शिवलिंगना दर्शन कर्या अने जे दृश्य जोयुं ए शिवलिंग अने ए मंदिर मित्रों श्री हरगंगेश्वर महादेवनु शिवलिंग छे अने ए मंदिर मित्रों गुजरातना बनासकांठा जिल्लाना पालनपुर तालुकाना हाथीदरा गामे अरवल्लीनी गिरिमाळानी गुफामां आवेलुं अत्यंत प्राचीन अने पौराणिक स्थळ छे मित्रों। तो मित्रों आपणे आज जग्या पर पहोंची चूक्या छीए अने आज अमे तमने ए जग्यानो नजारो बतावीशुं अने अहींया आजूबाजू हरियाળી લીલોતરી जे बहु मजाना अने कुदरती दृश्यो छे आज अमे तमने ए दृश्यो बताववाना छीए अने अहींया हरगंगेश्वर महादेवना शिवलिंगना तमने दर्शन करावीशुं। सामे तमे जोई रह्या छो बहु ज मोटी संख्यामां श्रद्धाळुओ अहींया दर्शन करवा आवे छे अने वार तहेवारे मित्रों अहींया बहु ज मोटा मेळा भराता होय छे अने श्रावण मासमां तो लोको बहु ज मोटी संख्यामां अहींया दर्शनार्थे पधारता होय छे मित्रों। मित्रों लोकवायका मुजब आ प्राचीन शिवलिंगनी स्थापना पांडवोए पोताना अज्ञातवास दरमियान करी हती अने श्रावण मास दरमियान અહીંથી दूर दूरथी भक्तो दर्शनार्थे आवता होय छे। मित्रों मंदिर परिसरमां नियमित अन्न क्षेत्र चाले छे जो भक्तो माटे भोजन प्रसादनी सुंदर व्यवस्था होय छे। मित्रों आ मंदिर बालाराम नदीना किनारे अने हरियाળી प्रकृतिना खोड़े वसेलुं छे એટલે ખરેખર અહીંયા આવીએ તો એકદમ मस्त वातावरण होय छे अने एकदम ठंडक भर्યું वातावरण होय छे अने खरेखर घड़ी बे घड़ी मन ने आनंद थाय अने पोताना मन ने शांति मळे एवी आ जग्या छे मित्रों। मित्रों અહીં एक प्राचीन वाव अने राधाकृष्णનું પણ मंदिर आवेલું છે तो અમે એના પણ તમને દર્શન કરાવીશું અને હવે આપણે જ્યાં શિવલિંગની સ્થાપના છે અને જે ગુફા છે ગુફાની અંદર જઈને શ્રી હરગંગેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરીશું ને પોતાના જીવનને ધન્ય કરીશું। मित्रों सामे तमे जोई रह्या छो नंदी महाराज अने कच्छपनी स्थापना आपणने अहींया दृश्यमान थई रही छे अने हवे आपणे गुफामां अंदर प्रवेश करीशुं। सामे तमे जोई रह्या छो भगवान शिवजी एमना परिवार साथे अहींया बिराजमान छे। मित्रों अहींया गौ सेवा पक्षी सेवा ने प्रकृति जतन जेवी सेवाकीय प्रवृत्तिओ आ स्थळे वधु विशेष बनावे छे। हवे आपणे गुफा में प्रवेश करीशुं। सामे तमे जोई रह्या छो बहु ज मोटी गुफा अहींया आपणने दृश्यमान थई रही छे ने अंदर शिवलिंगनी स्थापना आपणने दृश्यमान थई रही छे। खरेखर खूब सुंदर मन मोही लेवुं अने अति रड़ियामणुं शिवलिंग छे अहींया। मित्रों शिवलिंग ने फूलोथी बहु मस्त शणगारवामां आव्युं छे। खरेखर अति सुंदर अने अलौकिक दृश्य है अंदरनु। मित्रों अहींया बीजी एक ऊपर गुफा है तो आपणे हवे त्यां जईशुं। मित्रों आ गुफा में पण श्री चामुंडा माताजीना बेसणा अहींया करवामां आव्या छे अने अहींया पण नानुं एवुं शिवलिंग स्थापवामां आव्युं छे। सामे तमे जोई रह्या छो माताजीनी मूर्ति अद्भुत दृश्यमान थई रही छे। बाजुमां काळ भैरव अने गणपति दादानी पण स्थापना करवामां आवी छे। अने मित्रों आ गुफानी उपर थईने अहींयाथी बहार निकळवानो रस्तो छे तो हवे आपणे अहींयाथी बहार जईशुं। सामे तमे जोई रह्या छो ચોમાસાનું વાતાવરણ છે એટલે બહુ જ મસ્ત લીલોતરી આપણને દૃશ્યમાન થઈ રહી છે। मित्रों नीचेथी अंदर गुफामां आववानुं होय छे ने गुफानी उपर थईने आपणे अहींयाथी बहार निकळवानुं होय छे। बहु ज सुंदर रस्तो अहींया बनाववामां आव्यो छे। खरेखर अद्भुत कामकाज छे अहींयानुं। मित्रों आ यात्रा स्थळनो महिमा वर्तमान समये श्री दयालपुरी बापूना प्रयत्नोथी राज्यना सीमाड़ा वटावी गयो छे, ज्यां मोटी संख्यामां श्रद्धाळुओ दर्शन करवा माटे आवी रह्या छे। पालनपुर तालुकाना हाथीदरा गामे स्वतंत्र गाम पंचायत छे। मित्रों आजुबाजुना छापरा जोबुठी लेडीपादर गामो हाथीदरा साथे संकळायेला होवाथी लोकोनी अवरजवर અહીં વધુ રહે છે। ગામથી 2 કિલોમીટર दूर पर्वत पासे श्री हरगंगेश्वर महादेवનું प्राचीन मंदिर आवेલું છે। मित्रों मंदिरનો इतिहास एवो છે કે અરવલ્લીની રમણીય ગિરિમાળાઓમાં એક झील बारे मास पाણીથી ભરેલી રહેતી હતી। जो हाथीओना झुंड જોવા મળતા હોવાથી हाथीदराना नामे ओळखाતું હતું, જે હાલમાં હાથીદરા કહેવાય છે। मित्रों पौराणिक कथा प्रमाणे અહીં પાંડવો અજ્ઞાતવાસમાં રહેતા હતા। તે સમયે ભીમ દ્વારા હરગંગેશ્વર મહાદેવ
શિવલિંગની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી, જે બાદ ચંદ્રાવતી નગરીના પરમારવંશી રાજાઓ દ્વારા આ મંદિરનો વિકાસ કરવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ સમય જતાં 500 વર્ષ પહેલા આ મંદિરનો વિધ્વંસ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ ફરી ઈસવીસન 1956માં આ મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરી પૂજાપાઠ શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. વર્ષ 1999થી પૂજ્ય શ્રી દયાલગીરી મહારાજ દ્વારા મંદિરનો સતત વિકાસ થઈ રહ્યો છે. મિત્રો અહીંયા બીજું એક મંદિર ઉપર જ્યાં રાધાકૃષ્ણનું મંદિર છે ડુંગર ઉપર, ત્યાં જતા રસ્તામાં એક મંદિર બનાવવામાં આવ્યું છે. ત્યાં જલારામ ભગવાનની મૂર્તિ છે અને બીજા દેવી દેવતાઓની મૂર્તિ પણ અહીંયા સ્થાપવામાં આવી છે. ખરેખર ખૂબ જ સુંદર અને અલૌકિક મંદિર આ પણ બનાવવામાં આવ્યું છે. અને હવે મિત્રો આપણે અહીંયાથી દર્શન કરીને ઉપર જ્યાં રાધાકૃષ્ણનું મંદિર છે ત્યાં જઈશું અને એનો થોડોક નજારો જોઈશું ને ડુંગર ઉપરથી આજુબાજુનો નીચેનો પણ નજારો જોઈશું. મિત્રો દયાલપુરી મહારાજ દ્વારા સરકારમાં રજૂઆત કરવામાં આવતા મંદિરને પ્રવાસન યોજના હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યું છે. હાથીદરા ગામની ઈશાન ખૂણા ઉપર વિશાળ પહાડ ઉપર શ્રી સાકણેશ્વરી માતાજીનું મંદિર આવેલું છે, જે શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર છે. મિત્રો અહીંયા બીજી પણ એક નાની એવી ગુફા છે અને એમાં પણ શ્રી ગોગા મહારાજનો ફોટો આપણને દ્રશ્યમાન થઈ રહ્યો છે. મિત્રો અહીં ટ્રેકિંગ પોઈન્ટ હોય અમદાવાદ સહિતના લોકો આવે છે. મિત્રો આ મંદિરમાં પૌરાણિક મૂર્તિઓ પણ મળી આવી છે, જેને એક સ્થાને સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે. મિત્રો મંદિર પરિસરમાં સુંદર બગીચો બનાવાયો છે. સેવકો માટે અર્ધતન આવાસો પણ બનાવાયા છે. અને મિત્રો પાલનપુરથી વાયા ધાણધા ગોડ થઈને પણ હાથીદરા જવાય છે. જોકે છેલ્લા 1 માસથી પડી રહેલા વરસાદના કારણે ધાણધાથી હાથીદરા વચ્ચેનો માર્ગ ઠેર ઠેર તૂટી ગયો છે અને માર્ગની સાઈડો ધોવાઈ ગઈ હોવાથી શ્રદ્ધાળુઓએ વાહનમાં સતત અકસ્માતની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. મિત્રો તંત્ર દ્વારા માર્ગનું સમારકામ કરવામાં આવે તેવી અહીંયા માંગ ઉઠી છે અને આપણે હવે પહોંચી ગયા છીએ છેક રાધાકૃષ્ણનું મંદિર જ્યાં ડુંગર ઉપર છે ત્યાં. તો હવે રાધાકૃષ્ણના આપણે દર્શન કરીશું. મિત્રો ખરેખર નાનું પણ અદ્ભુત અને અલૌકિક અહીંયા મંદિર બનાવવામાં આવ્યું છે અને અંદર રાધાકૃષ્ણની સુંદર મૂર્તિની સ્થાપના પણ અહીંયા કરવામાં આવી છે. ખરેખર અદ્ભુત અને અલૌકિક નજારો છે અહીંયાનો અને અદ્ભુત દ્રશ્યો છે અહીંયાના. મિત્રો ખરેખર અહીંયા આવીએ એટલે સ્વર્ગ જેવી અનુભૂતિ થાય છે. સામે તમે જોઈ રહ્યા છો કેટલા બધા લોકો અહીંયા આનંદ અને કિલ્લોલ કરી રહ્યા છે અને આજુબાજુ એકદમ હરિયાળી આપણને દેખાઈ રહી છે અને આજુબાજુના મસ્ત ડુંગરાળ વિસ્તાર આપણને અહીંયાથી દેખાઈ રહ્યો છે. ખરેખર ખૂબ સુંદર અને અલૌકિક દ્રશ્ય છે. મિત્રો સામે જે તમે ટેકરી જોઈ રહ્યા છો એ ટેકરી ઉપર સાંકળેશ્વરી માતાજીનું મંદિર આવેલું છે. એ અહીંયાથી એકદમ નજીક છે અને તમે હવે નીચેનો નજારો જોઈ રહ્યા છો. અહીંયાથી બહુ જ મસ્ત અને અલૌકિક નજારો છે. એકદમ લીલોતરી. મિત્રો ચોમાસાનો ટાઈમ છે એટલે આપણને એકદમ લીલોતરી દેખાઈ રહી છે. તો ખરેખર આ જગ્યા એક અદ્ભુત જગ્યા છે અને એક ચમત્કારિક જગ્યા છે. મિત્રો અહીંયા આવીએ તો ઘડીએ મનને શાંતિ મળે એવી જગ્યા છે. એટલે મિત્રો આપણી આજુબાજુ આવી જો જગ્યા હોય તો અચૂકથી ત્યાં જવું જોઈએ અને એનો આનંદ લેવો જોઈએ. અને આ આપણી ધરોહર છે એટલે એની રક્ષા પણ કરવી આપણી ફરજ છે. મિત્રો તો હવે આપણે બગીચામાં જઈશું ને બગીચાનો થોડો નજારો જોઈશું. સામે તમે જોઈ રહ્યા છો ખૂબ જ સુંદર અહીંયા બગીચો બનાવવામાં આવ્યો છે અને બાળકો માટે ક્રીડાંગણ બનાવવામાં આવ્યું છે. તો મિત્રો આવા જ સરસ અને સુંદર વિડીયો અમે તમને આગળ પણ બતાવતા રહીશું અને નવા લોકેશનની તમને માહિતી આપતા રહીશું અને સુંદર દ્રશ્યો બતાવતા રહીશું. સામે તમે જોઈ રહ્યા છો બગીચામાં શંકર ભગવાનની મૂર્તિ સ્થાપિત કરવામાં આવી છે. ખૂબ સુંદર મૂર્તિ છે. તો મિત્રો આવા જ સુંદર અને સરસ વિડીયો તમને બતાવતા રહીશું. અમને ફૂલ સપોર્ટ કરજો અને અમારી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને અમારી ચેનલમાં થોડો જ હોસ્ટ ટાઈમ ખૂટે છે તો અમને ફૂલ સપોર્ટ કરજો જેથી કરીને અમારો હોસ્ટ ટાઈમ પૂરો થઈ જાય. મિત્રો તો આવા જ સુંદર વિડીયો સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી આવજો બધા. જય માતાજી.